Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا
أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند
عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയ ലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശക്ക സംഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا
يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക.
أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ماحي ذنوبي السلام عليك يا جالي الكروب صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ذا المعجزات نحمد الله السلام عليك يا هادي الهداة نشكر الله صلواتي على النبي والسلام نحمد الله وهو خير الأنام بدر التمام نشكر الله السلام عليك يا ذخر العصاة نحمد الله السلام عليك يا حسن الصفات نشكر الله صلواتي على النبي والسلام نحمد الله وهو خير الأنام بدر التمام نشكر الله السلام عليك يا رب السماح نحمد الله السلام عليك يا زين الملاح نشكر الله صلواتي على النبي والسلام نحمد الله وهو خير الأنام بدر التمام نشكر الله صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.
എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين خذ بيدي نبي لك ينبركنا نبي قلت حيلتي രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയേ ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയേ എല്ലാം കുറവാണ് നബിയേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയേ അതിരിക്കിനി
എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അദ്രിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയെ. ചൊല്ലിക്കോണി. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത് ഹീനതീ അദ്രിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത് ഹീനതീ അദ്രിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത് ഹീലതീ അദ്രിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മാസം കണ്ടതായ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുൽഹിജ്ജ 30 ഞായറാഴ്ചയായും മുഹറം 1 തിങ്കളാഴ്ചയായും നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് ദുൽഹിജ്ജ 30 ആണല്ലോ. 29 മാസം കണ്ടാലാണ് പിറ്റേ ദിവസം മുഹറം 1 ആവുക. 29 മാസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 30 എടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഒന്നായിട്ടാണ്, മുഹറം 1 നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നുപോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് റബ്ബിനോട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങി ഈ വർഷം നമുക്ക് അനുകൂലമാകാനും വരും വർഷം അതിലേറെ അനുകൂലമാക്കാനും നാം ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പലവരും ഇന്നലെ നോമ്പെടുത്തവരുണ്ട്, ഇന്ന് നോമ്പെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, നാളെയും മറ്റന്നാളും മുഹറം 1 മുതൽ 10 വരെ നോമ്പെടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. കഴിയുന്നവർ നോമ്പുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒരു ഇബാദത്തും കൂടുതലായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നോമ്പെടുത്തിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാലും മതി, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം തൊള്ള വായ അത് പിന്നെ തുന്നി കൂട്ടി വെച്ച പോലെ ആകും. നോമ്പെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൻ സ്വമത്ത വനജാന്ന, മിണ്ടാണ്ടിരുന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു, സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ. അപ്പം സംസാരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ക്ഷീണമൊക്കെ വേണം. ക്ഷീണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി നോമ്പൊക്കെ നോക്കണം. അപ്പം പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കൂല, കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ദിക്റും സലാത്തും ചൊല്ലി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ആ ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ ദിക്റും സലാത്തും ചൊല്ലിയ കൂലി കിട്ടും. അൽഹംദുലില്ലാ, അത് തന്നെ മതി രക്ഷപ്പെടാൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നാളെ മുഹറം 1,
അപ്പോൾ നാളത്തെ ദുആകളും നാളത്തെ നിസ്കാരങ്ങളും ജമാഅത്തായിട്ടൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ മുഹറം ദുൽഹിജ്ജ അവസാനത്തെ ദിവസത്തെ ദുആ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും 3 വട്ടം ഇന്നും കൂടി ചൊല്ലണം. അതുപോലെ നാളെ മുഹറം 1 അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദുആ 3 വട്ടം ചൊല്ലണം. പിന്നെ പല ദിക്റുകളും ദുആകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതൊക്കെ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം 113 വട്ടം ചൊല്ലി എഴുതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു കടലാസിൽ സൂക്ഷിക്കുക. കടലാസിൽ എഴുതി പേഴ്സിലോ ബാഗിലോ അലമാരയിലോ വീട്ടിലോ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുക. വെറുക്കപ്പെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നാണ്. അതുപോലെ മുഹറത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ ദിവസം 360 വട്ടം ബിസ്മിയോടുകൂടി ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് 360 ദിവസത്തെ ഒരു വർഷത്തെ ദിവസം മുഴുവനും ശൈത്വാനിയത്തിൻ്റെ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കാവൽ നൽകുമെന്നാണ്. മുഹറം 1-ൻ്റെ അന്ന് മാസം കണ്ടാൽ ചെല്ലേണ്ട അല്ലാഹുമ്മ അഹില്ലഹു അലൈനാ ബിൽ അംനി വൽ ഈമാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദുആ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പുണ്യമായ മുഹറം മാസത്തെ ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുൽഹിജ്ജ അവസാനത്തെ ദിവസം അഥവാ ഇന്നത്തെ ദിവസവും പിന്നെ പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം അഥവാ നാളത്തെ ദിവസവും നോമ്പുകാരനായാൽ, ഈ 2 ദിവസം മാത്രം നോമ്പുകാരനായാൽ തന്നെ 50 കൊല്ലത്തെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. മുഹറം 1 മുതൽ 10 വരെ നോമ്പ് നോക്കൽ ശക്തമായ സുന്നത്തും മുഹറം മാസം മുഴുവനും നോമ്പ് നോക്കൽ സുന്നത്തുമാണ്. കഴിയുന്ന ആളുകൾ കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഇഖ്ലാസ് മുഹബ്ബത്തൈനി ഒക്കെ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. രണ്ട് ആളുകൾ കൂടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മളെ ഖദീജ കുറുമ്പത്തൂർ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവർ 20,000 സലാത്ത് ചൊല്ലി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അത് ഹദിയാക്കിയിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിൽ പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
നൽകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മിസ്ലി സ്വാബിനെ എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഐഷാബി പൂവാറ്റുപറമ്പ് മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഷാർജയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ജുബൈരിയ എന്ന് പറയുന്ന കൊല്ലത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ നമ്മുടെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഉമ്മയാണ്, ഒരു സഹോദരിയാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മകളുടെ വിവാഹമാണ് ഈ മാസം 29. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മകളുടെ വിവാഹം ഒക്കെ വളരെ റാഹത്തായി സന്തോഷമായി ആ ഒരു ഉദ്ദേശയിലും ഭംഗിയായി അല്ലാഹു നടത്തി കൊടുക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തട്ടി നീക്കി അല്ലാഹു ഈ പുണ്യമായ ഈ മുഹറം മാസത്തിലേക്ക് ആഗതമാകുന്ന പുതുവർഷത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ വർഷത്തിന്റെ ഹിജ്റ 1445 ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആ മനസ്സിലെ പ്രയാസമൊക്കെ മാറ്റി മനസ്സിന് റാഹത്തുള്ള, കുടുംബത്തിന് റാഹത്തുള്ള മരുമകനാക്കി അവരുടെ വിവാഹം ഒക്കെ റാഹത്തിന് സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹ സമയത്തുമൊക്കെ വളരെയധികം അന്വേഷിക്കുകയും ദുആ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും മക്കളുടെ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ കല്യാണം അല്ലാഹു റാഹത്തിന് സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. യാ ഗഫൂർ യാ ഗഫാർ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രച്ചവന ലോകർഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയത് ചൊല്ലിയതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖത്തമോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ മിത്ല തവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ അയച്ചു തന്നവർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, റബ്ബേ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ മിത്ല തവാബിന് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ, ഹുദീങ്ങളെ, ഖന്ദഖീങ്ങളെ, ഹുനൈനീങ്ങളെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ, റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ, അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങളെ, സജ്ജനങ്ങളെ, മശായിഖന്മാരുടെ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെ, ശുഹദാക്കളുടെ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തുനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കി നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അല്ലാഹ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ആഫത്ത്, മുസീബത്തുകളിൽ, അപകടങ്ങളിൽ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന്, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പലവരും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച്, ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നീയാണല്ലോ അല്ലാഹ്. അതൊക്കെ നീ നശിപ്പിച്ച് ശിഫാ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഷുഗർ കൊണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട്, തൈറോയിഡിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട്, അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട്, എരണിയുടെ വേദന കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. മൂത്ര സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗ
രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, വാദസംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, കൈവേദന, കാലുവേദന, തണ്ടൽ വേദന, ശരീരവേദന, കൈകാലുകൾ പെരിപ്പ്, തെരിപ്പ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട്, അറ്റാക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സ്കിന്ന് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാഹു അന്ത ശാഫി ലാ ശിഫാ ഇല്ലാ ശിഫാഉക ശിഫാ ലാ യുഗാദിറു സഖമൻ വലാ അലമ അലം അഹ്ദിലൈക്കും യാ ബനി ആദം അല്ലാ തഅബുദു ശൈത്വാന ഇന്നഹു ലക്കും അദുവ്വുൻ മുബീൻ. അള്ളാഹുവെ, കണ്ണേറുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, സിഹ്ർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ജിന്നിയും ഫിരീത്ത് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും ദുആകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ, ദുആ വസിയത്തുകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ഓരോരുത്തരെയും പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ജീവിതത്തിലെ ഞെരുക്കങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവിനെയൊക്കെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി നൽകണേ അല്ലാ, മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലി കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കായി നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജോലികളിൽ, മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, റാഹത്തായി വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചേര് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കള്, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കളുണ്ടല്ലാ, നല്ല നിലയിൽ കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പലവരുടെയും പെൺമക്കൾ വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ ഖൈറായ ഇണകളെ നീ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, കുടുംബജീവിതം, ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് റബ്ബേ, സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വർഷങ്ങളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുകയാ. എത്ര സഹോദരന്മാരാണ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നു. അല്ലാ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്ക്, ഉപ്പ വഴിക്ക്, കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായ ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലിൽ മൗലിദ് ഓതി, ദിക്ർ ചൊല്ലി, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകാൻ, അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കിട്ടാൻ, ഖബറിൽ സന്തോഷം കിട്ടാനാ അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഹരി അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരണപ്പെട്ടുപോയി ഉമ്മാക്ക് ദുആ ഇരിക്കണം, ഉപ്പാക്ക് ദുആ ഇരിക്കണം, ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ വസിയത്ത് അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ ഹദിയകൾ അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥ്ല സവാബിനെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ബദൽ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ
غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. تقبل الله. أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.